السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكن حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اللہ رب العالمین سے کلام کر کے واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو ایک عجیب چیز کے اندر مبتلا پائے ہوئے دیکھا کہ ان کی قوم ایک عجیب چیز میں مبتلا ہے۔ ان کی قوم جس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بچڑے کی، گائے کے بچے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا، کہ اے موسیٰ ہم نے جو یہ تمہارے وعدے کے خلاف کیا ہے، جو تم سے وعدہ تھا اس کے جو ہم نے خلاف کیا ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں تھا۔ بملکنا، یہ ہم نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، بلکہ ولكن حملنا اوزارا من زینة القوم، بلکہ ہم اٹھائے گئے تھے اوزارن، بوجھ، یعنی ہم بوجھ اٹھائے دیے گئے تھے من زینت القوم، قوم کے زیور میں سے۔ کہتے ہیں زینت سے مراد زیور ہے اور اوزار سے مراد بوجھ ہے۔ وزر جمع اوزار، معنی کیا ہوتے ہیں؟ بوجھ کے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اٹھائے ہوئے تھے قوم کے زیورات کے بوجھ، قوم کے زیورات کے بوجھ ہم اٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہ زیورات بنی اسرائیل نے فرعون کے قوم سے عاریتاً لیے تھے۔ کیا کیے تھے؟ عاریتاً لیے تھے، اس لیے ان کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ کہتے ہیں فقذفناها، اور وہ بوجھ کی شکل میں بوجھ تھا ان کے اوپر، کہتے ہیں فقذفناها، تو ہم نے اس کو ڈال دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو ڈال دیا۔ فقذفناها ای فالقیناها فی حفرۃ فیہا نار، کہ ہم نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، ڈال دیا ایک ایسے حفرے کے اندر، ایک ایسے گڑھے کے اندر جس کے اندر کیا تھا؟ آگ تھا۔ کیوں ڈال دیا؟ کیونکہ ہم کو سامری نے اس کا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ ساری چیزیں ڈال دو۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور اسی طریقے سے سامری جو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے بھی کچھ اس گڑھے کے اندر، آگ کے گڑھے کے اندر جس کے اندر انہوں نے زیورات سونے چاندی جو لیے ہوتے انہوں نے ڈالے ہیں، اس سامری نے بھی کوئی چیز ڈالی۔ ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ سامری نے جو چیز ڈالی تھی وہ زیورات نہیں تھے، بلکہ اس نے مٹی وغیرہ ڈالے تھے۔ کیا ڈالے تھے؟ مٹی وغیرہ ڈالے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا جو اثرات تھے، جو نشانیاں تھے پیر کے، وہی مٹی لا کر کے اس نے اس کے اندر ڈالا تھا۔ ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ماجرا ہوا، جب انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے اس گڑھے کے اندر سونے کو ڈالا اور سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے اثرات، اس کے نقش قدم کی مٹی کو لا کر کے اس کے اندر ڈالا، پھر کیا کیا اس نے؟ جب سونا پگھل گیا تو اس سے کیا بنایا؟ ایک بچڑا بنایا، عجل۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو ان لوگوں کے لیے نکالا، کس سے؟ اسی سونے سے جو سونا انہوں نے اس گڑھے کے اندر ڈالا تھا۔ کیا؟ عجلن، ایک گائے کا بچہ، بچڑا، جسدن، اور اس کا کیا تھا؟ جسم بنایا، لہو خوار، اور کیا تھے؟ اس کی آواز تھے، اس کے کیا تھے؟
بیکار تھے. یعنی اس نے اس انداز سے اس بچڑے کو بنایا کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو ایک آواز نکلتی تھی. کیا تھی؟ ایک آواز، ایک قسم کی آواز نکلتی تھی. تو وہی ہے جسدن، ایک ایسا جسم، ایک اسٹیچو ایسا بنایا جب اس کے اندر سے ہوا پاس ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ گویا کہ وہ بول رہا ہے، اس کے اندر سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی. فقالوا ما قالوا هذا الهكم واله موسى فنسيا. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا هذا الهكم، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا معبود ہے. فنسیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو بھول گئے ہیں، بتلانا کہ یہ تمہارا معبود ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے اللہ رب العالمین سے کلام کے لیے، اللہ رب العالمین نے تورات کے نازل کرنے کا وقت مقرر کیا تھا اس کو لینے کے لیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے تو اس نے کیا کہا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کی بھی معبود ہے. موسیٰ اس بات کو بتانے کے لیے بھول گئے تھے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. پھر اللہ رب العالمین جواب الزام پیش کر رہا ہے، دلیل الزام پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کامن سینس نہیں ہے، اتنا بھی یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں. افلا يرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ اللہ يرجع اليهم قولا، کہ یہ جو بچڑا جو سونے کا اس نے بنایا ہے سامری نے، اور جس کو یہ ان لوگوں کا معبود کہہ رہا ہے اور موسیٰ کا معبود کہہ رہا ہے، اللہ یرجع الیہم قولا، ان کے کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہے. اللہ یرجع مطلب واپس نہیں کر رہا الیہم ان کی طرف قولا بات کو، یعنی ان کی کسی بھی بات کا وہ جواب نہیں دے رہا ہے. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی کسی نفع کا مالک ہے، یعنی نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ یہ سوچ سکے کہ یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے جو نہ ہماری باتوں کو سن سکتا ہے، جو نہ ہمارے باتوں کا جواب دے سکتا ہے، جو نہ ہمارے پکار کو سن سکتا ہے، اور نہ ہی اسی طریقے سے ہم کو کچھ مدد پہنچا سکتا ہے مصیبت کے وقت، اور نہ ہی ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے جبکہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بچڑا، یہ گائے کا بچہ کیسے ہمارا معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے، اتنے بھی سمجھدار یہ لوگ نہیں ہیں، اتنے بے گزرے ہو گئے کہ ایک جانور جو کہ زندہ بھی نہیں ہے، جو کہ حقیقی معنی میں جانور بھی نہیں ہے، اس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے، اس کا تمثال بنایا گیا ہے، اور اس کو یہ لوگ معبود سمجھ بیٹھے ہیں. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اور جب انہوں نے یہ سارے عمل کرنے شروع ہوئے تھے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کلام کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے تو کیا کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ ان لوگوں کے درمیان بنا کر گئے تھے کہ لوگوں حضرت ہارون کی باتوں کو ماننا، جیسا وہ کہیں گے ویسے ہی کہنا کرنا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور حقیقی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم به، اے میری قوم تم اس بچڑے کے ذریعے، تم اس گائے کے بچے کے ذریعے جس کو سامری نے بنایا ہے، اس کے ذریعے تم کیا کیے جا رہے ہو؟ آزمائے جا رہے ہو. اللہ رب العالمین تمہارا اختبار لے رہا ہے، تمہیں امتحان میں مبتلا کر رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا حقیقی معبود، اور تمہارا حقیقی معبود کون ہے؟ جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے مستحق ہے، جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، وہ کون ہے؟ الرحمن، اللہ رب العالمین ہے، رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اے لوگوں تم میری اتباع کرو، جس کی عبادت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو راستہ میں دکھلا رہا ہوں، جو کچھ میں تم کو بتلا رہا ہوں، اسی کی اتباع تمہیں کرنی ہے، وہی بات تمہیں مارنی ہے، میری مخالفت نہیں کرنی ہے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو ان لوگوں نے کیا کہا نہیں ایسا نہیں ہے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، برابر ہم اس کے مجاور بن کے
बैठे रहेंगे। आकिफा मतलब क्या होता है? किसी चीज के पास उसका होकर के बैठना, यानी एतकाफ किसे कहते हैं? ये आकिफीन इसी से एतकाफ है, यानी किसी चीज के लिए लग जाना, उसके अंदर, जैसा कि एतकाफ जो मुअतकिफ होते हैं वो क्या होता है? अल्लाह के इबादत के लिए मस्जिद के अंदर एक जगह खास कर लेते हैं और वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग कहते कालू लन नबरहा अलैहि, हम बराबर आकिफीना उसके लिए एतकाफ यानी उसकी मुजावर बनकर बैठे रहेंगे, उसके सामने ज़ान तलम्मुज़ तय किए रहेंगे या उसको अपना माबूद माने रहेंगे, उसी की हम इबादत करते रहेंगे। हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, यहाँ तक कि मूसा हमारे पास वापस आ जाए, यहाँ तक कि मूसा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम के लिए गए हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम के बाद वापस आ जाए और हमको बतलाएं, तब हम मानेंगे तुम्हारी बात। हारून हम मानने वाले नहीं है। क़ालू या हारून मा मनाका इज़ा रअयतहुम ज़ल्लू, फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए तो उन्होंने, जिसको उन्होंने खलीफा बना के गए थे, जैसा कि अगर कोई आदमी कहीं बाहर सफर के लिए आता है, कहीं भी जाता है, अपना जानशीन अपना खलीफा बना के जाता है और वापस आने के बाद उस चीज के ताल्लुक से वहां जिस चीज पर उसने उसको अपना खलीफा अपना जानशीन देखभाल करने वाला बना के गया है, सबसे पहले किससे सवाल करेगा? क्या आम लोगों से सवाल करेगा? नहीं, बल्कि जिसको उसने ये सारे उमूर को देखभाल के लिए रखा है उससे सवाल करेगा। कहां से क्यों तुमने ऐसा होने दिया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर सारी चीजें हो रही थी, तुम्हारे आंख के नीचे सारी चीजें हो रही थी, क्यों नहीं तुमने मना नहीं किया, क्यों ऐसा किया, क्यों उसने ऐसा नहीं किया? तो इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानशीन अपना खलीफा बना के गए थे कि लोगों को एक अल्लाह के इबादत की तरफ दावत देना, एक अल्लाह के इबादत की तरफ बुलाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को, बनी इस्राइल को देखा कि एक बछड़े की इबादत में वो लोग लग गए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने लगे हैं, तो सबसे पहले किससे सवाल करा? कौम से सवाल नहीं किया, बल्कि जिसको अपना जानशीन अपना खलीफा इस उमूर का देखभाल करने वाला बना कर गए थे उसी से सवाल किया। हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, क़ाल या हारून मा मनाका इज़ा रअयतहुम ज़ल्लू, कि हारून किस चीज ने तुमको रोक के रखा था कि तुमने उनको मना नहीं किया जब वो गुमराह हो गए? इज़ा ज़ल्लू, जब क्या हुए? वो लोग गुमराह हो गए, यानी कि जब वो लोग सामरी की बात में आ गए और सामरी की बात को मान करके क्या किया? उससे वो बछड़े की, उस गाय के बच्चे की उन्होंने इबादत करनी शुरू कर दी। तो ऐ हारून तुम कहाँ थे? क्यों तुमने उनको गुमराह होने से मना नहीं किया? और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के बाल को पकड़ के, उनकी दाढ़ी को बाल को पकड़ के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोड़ने लगे, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली आयतों के अंदर कर रहा है। फिर क्या कहा? अला तत्तबिअनी अफअसैत अमरी, अला तत्तबिअनी, क्या तुमने मेरी इत्तबा नहीं की? अफअसैत अमरी, क्या तुमने मेरी ना फरमानी की? यानी हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उन्होंने अपना जानशीन अपना खलीफा बना के रखा था बनी इस्राइल के बीच में, कहा अला तत्तबिअनी, कि तुमने ला तत्तबिअनी, कि तुमने मेरी इत्तिबा नहीं की, जिस चीज का हुक्म मैं तुमको देकर गया था तुमने वैसा नहीं किया। अफअसैत अमरी, और तूने मेरे बाद मेरी मुखालिफत की, यानी लोगों को इस्लाह नहीं किया। क़ाल या इब्न उम्मा ला तअख़ुज़ बिलिह्यति वला बिरासी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी के बाल को पकड़कर झिझोड़ा और उनके सर के बाल को पकड़कर झिझोड़ा, तो हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे माजाद भाई, माजाद भाई यानी ऐ मेरे भाई। काला या इब्न उम्मा, ऐ मेरे माँ के बेटे, ला तअख़ुज़ बिलिह्यती, मेरी दाढ़ी मत पकड़, वला बिरासी, और ना मेरे सर के बाल पकड़, मेरे सर पकड़। इन्नी खशीतु अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल, मुझे डर है कि कहीं तुम ये ना कह दो कि तूने बनी इसराइल के दरमियान तफ़रक़ा बाज़ी की, तूने बनी इसराइल को दो गिरोहों में बांट दिया।
यानी कि बनी इसराइल में से क्या थे, कुछ लोगों ने सामरी की बात में आकर के क्या किया, बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी थी। और कुछ लोग थे जो कि नेक थे, सालिह थे, जो हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात को मानते थे, उनकी इत्तबा करते थे। तो वही है का अन तक़ूल फर्रक़्ता, क्योंकि उस वक्त बनी इसराइल दो गिरोह में बढ़ चुकी थी, एक जो मूसा हारून की इत्तबा करती थी और दूसरी जो कि सामरी की बात में आकर के बुतों की, उस बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी थी। तो वही कहा खशी, तो मुझे डर है, अन तक़ूला, कि तुम कहीं ये न कह दो, अन तक़ूला फर्रक़्ता बैन बनी इसराइल वलम तरक़ुब क़ौली, कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फर्क कर दिया, बनी इसराइल को दो चीजों में बांट दिया, वलम तरक़ुब क़ौली वलम तहफ़ज़ वसीयती बिहुस्न रिआयतिहिम, और तुमने मेरी बात का, मेरी वसीयत का, जो मैं तुमको वसीयत करके गया था, जब मैं जा रहा था, जिन चीजों को मैं तुमको बतला के गया था, तुमने उसका जरा भी पास और लिहाज नहीं रखा, उसका जरा भी हिफाजत नहीं की। क़ाल फमा ख़त्बुका या सामिरिय्यु, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस सामरी की तरफ मुखातब हुए, किसकी तरफ, सामरी की तरफ, जिसने लोगों को बुतों के इबादत की तरफ बुलाया। क्या कहा, क़ाल फमा ख़त्बुका या सामरिय्यु, कि ऐ सामरी तेरा क्या मामला है, बता तेरा क्या मामला है, किस चीज ने, मल्लज़ी दआका इला मा फ़अलतहु, कौन सी वो चीज है जिसने तुझको इस तरफ बुलाया कि तू ऐसा काम करे कि लोगों के लिए बछड़ा बनाए और उस बछड़े की इबादत की तरफ तू लोगों को बुलाए, किस चीज ने तुझको ऐसा करने पर उभारा। आला बसुरतु बिमा लम यबसुरु बिही फक़बज़तु क़ब्ज़तन मिन असरि रसूली फ़नबज़्तुहु वकज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी, कहा कि काला बसरतु, कि मैंने एक ऐसी चीज देखी, बिमा लम यबसुरु बिही, जिसको वो लोग नहीं देख सकते थे, जिसको वो लोग नहीं देख सकते थे। वो कौन सी चीज थी, वो चीज थी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कौन सी चीज थे, वो थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर के वक़्त खुरूजिहिम मिनल बहरी वग़रक़ फ़िरऔन व जुनूदिही, कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या थे, फर्श पर घोड़े पर सवार थे, जब वो लोग बाहर से वापस निकल रहे थे, यानी जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को, बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बाहर से, समंदर से निजात दिला दिया था, उनके लिए रास्ता बना दिया था, तो उस वक्त उसने क्या देखा था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़े पर सवार देखा था। कहते कहा कि बसरतु बिमा लम यबसुरु बिही, कि मैं उस वक्त एक ऐसी चीज देखा था जिसको अक्सर लोगों ने नहीं देखा था। तो क्या किया, कहा फ़क़बज़तु क़ब्ज़तन मिन असरि रसूल, यहाँ रसूल से मुराद कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कहा फ़क़बज़तु क़ब्ज़तन, फिर एक मुट्ठी मिट्टी मैंने ली, मिन असरि रसूल उस जिब्रील के नक्शे कदम के, उस जिब्रील के घोड़े के नक्शे कदम के असरात जो थे, उससे मैंने एक मुट्ठी मिट्टी ली। फ़अख़ज़तु बिकफ़्फ़ी तुराबन मिन असर हाफ़िरी फ़रस जिब्रील, कि जिब्रील के घोड़े के खुर के निशान जो थे, नक्शे कदम के जो मिट्टी थी, उसको मैंने एक मुट्ठी मिट्टी ले ली। फ़नबज़्तुहा, तो वहां पर जो उसने अभी इससे पहले आगे आयत के अंदर गुजरा है, क्या गुजरा था कि फ़कज़ालिका अलक़ा सामिरिय्यु, 87 नंबर आयत के अंदर, कि जब उन्होंने उस ज़ेवरात के कौम के जो ज़ेवरात थे उसको उस आग के गड्ढे के अंदर डाला, तो सामरी ने भी कुछ चीज डाली थी। तो वही है, तो इसने वहां जो बताया गया था कुछ चीज डाली थी, वही मिट्टी था जो उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के निशान, पैर के निशान की मिट्टी जो दी थी, वही मिट्टी उसने डाली। तो यहाँ पर कह रहा है फ़नबज़्तुहा, तो जब कौम अपने सोने के ज़ेवरात जो आरिदन बनी फिरौनियों से लिए थे, उसको उन्होंने आग के अंदर डाल दिया, कहा मैंने भी वो मिट्टी उस वक्त डाली थी। वकज़ालिका सव्वलत ली नफ़्सी, और इसी तरीके से मेरे नफ्स ने इन चीजों को मेरे लिए बना करके पेश किया कि वकज़ालिका ज़य्यना ली नफ़्सल अम्मारत बिस्सूइ हाज़तनी, इस बुरा काम करने के लिए मेरे नफ्स अम्मारा ने मुझे ये चीज बेहतर बना करके मेरे लिए
پیش کیا، اس لیے میں نے ایسا کیا. قال فاذهب فانك لفي الحياه. انشاءاللہ آگے کی آیتیں اگلے درس میں پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.